اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب ترجى شفاعته لكل هول من المقتهم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب ترجى شفاعته لكل لمقتهم. والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزمي. وذن صحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل من الأهوال مقتهم. ما رنحت عذبت البان ريح صبا وأضرب العسى حاد العسى بالنغم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم واغفر إله لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب ترجى شفاعته لكل هول لمقتهم وهذه برد المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختمي أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاه على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب ترجى شفاعته لكل هول مقتهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بكلهم هو الحبيب ترجى شفاعته لكل هول أهوال
مقتهمي محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب ترجى شفاعته لكل أهوال مقتهمي محمد رؤيت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم هو الحبيب الذي شفاعته لكل هول من لمقتهمي محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالم مولاي صل من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من المقتهمي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد رحم الله العباد به محمد سبب الإنشاء من عدم مولاي صل لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من
مقتهم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الأمة والظلم محمد سيد طابت مناكبه محمد صاه الرحمن بالنعم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أن الله يرحمنا برحمة واسعة رحمة القلوب والجلوب، أن الله يفتح علينا فتوح العارفين فقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين يا رب. أن الله يحب ابن قلبه ويرزقنا كمال المتابعة له ظاهرا باطلا، وأن الله يفتح علينا بما فتح على أوليائه بالفتح المتاك الكبير بآيات القرآنية وأحاديث النبوية وسائر العلوم العقلية والنقلية بجاه خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Halaman 167. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas huwa an yakuna qasdul insani fi jami' ta'atihi wa a'malihi mujarrad at-tajarrub ila Allah Ta'ala wa iradati wajhi wa daril akhirah duna gharadin akhar min mura'ati an-nas wa talabi mahmadatin minhum aw tama'in fi jahin aw mal. وهو شرط لقبول الأعمال فلا ينفع العلم ولا العبادة إلا مع الإخلاص. قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف متعنا الله بطول حياته وأمده بالصحة والعافية التامة إلى أن قال al-ikhlas. Akhlak hati yang berikutnya adalah al-ikhlas. Apa itu ikhlas? Al-ikhlas huwa an yakuna qasdul insani fi jami'i ta'atihi wa amalihi mujarradat taqarrub ila Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah menjadikan tujuan manusia itu dalam segala ketaatannya, perbuatannya mujarradat taqarrub, hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan manusia dalam segala ketaatan, amal dan sebagainya niatnya cuma satu, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya ikhlas. Tidak ada niat yang lain, tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Cuma satu, menghendaki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iradati wajhi wa daril akhirah. Kemudian mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala
wadaril akhirah, juga untuk mencari kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat kehidupan yang kekal. Duna gharadin akhar, tidak ada niat yang lain. Jadi ikhlas itu minta pendekatan diri kepada Allah, ya, minta keridhaan Allah, bahagia nanti di akhirat. Duna gharadin akhar, enggak ada. Ya, kalau kita berbuat kemudian kita masih mencari hal-hal itu tadi, apa disebutkan di sini antaranya min mura'atin nas. Mura'ah, ya, ingin dilihat orang, ingin populer, ingin dipuji, ya. Itu bukan atau tidak ikhlas. Berarti tadi tidak ikhlas. Orang yang ingin disebut namanya, ingin didengar, ingin populer, ingin diceritakan, ingin menjadi bahan omongan orang, ya, itu semua menunjukkan bahwa dia tidak ikhlas. Nah, mungkin kalau urusan dunia dia bisa seperti itu, ya, cari popularitas, dia bikin baju yang aneh supaya mudah dikenal orang, atau dia bertingkah yang aneh sampai bisa dikenali oleh orang. Itu urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, nah, rugi. Ya, urusan akhirat. Ngaji, ngapain kita ngaji? Ya, memang nggak ngantuk jam-jam segini, ngantuk gitu, ya. Apa yang diperlukan? Ya. Jadi kan, ya, lillahi ta'ala, tujuannya apa? Nanti kita sambung dengan kitab yang kita baca Manhajus Sawin, ya. Bagaimana itu niat mengajar, niat belajar, so, lillahi ta'ala. Dah duduk 1 jam, 1 jam setengah, mendapatkan pahala yang luar biasa. Amin, Ya, ya Allah. pahala diampuni dosa, diberikan kemudahan, dijaga dari hal-hal yang menakutkan. Ini ibadah lebih daripada 1000 rakaat sholat, kan luar biasa ini orang ngaji ini, ya. Tarawih aja nanti ditawar-tawar, 23, 11 ribut dari dulu sampai sekarang belum kelar juga, ya. Tapi kita bisa 1000 rakaat, masya Allah, sambil nyandar, ya, sambil nyandar bisa 1000 rakaat, itu kan luar biasa. Alhamdulillah. Jadi ikhlas apa itu? Tidak ada keinginan lain. Karena keinginan lain itu diantaranya apa? Mura'atin nas itu taruh pertama, ya, ingin dipuji, ingin dilihat. Lagi sholat dijadikan status. Ada yang lagi sujud, ya, ada yang tulis jangan lupa tahajud. Siapa yang mau lihat, ya, HP jam ya, berdoa, lagi berdoa, apalagi apa ceramah atau lagi apa, ya. Alhasil ini semua harus dibuang begitu, ya, kalau mau ikhlas. Nah, tidak ada. Nah, nanti ada ciri-cirinya begitu, ya. Ciri orang ikhlas tadi. Ya, min mura'atin nas wa talabi mahbadatin minhum. Biasanya kalau ingin dipuji, kalau ingin dilihat, tujuan akhirnya apa? Ingin dipuji. Udah, dapat pujian orang. Masya Allah, hebat. Udah begitu aja. Selesai. Ya. Bisa bikin apa aja? Bikin tambah sehat atau nambah duit, ya ada. Ya. Autama'in fi jahin au malin. Nah, tadi juga enggak ikhlas. Ya. Karena rakus untuk meraih tadi kedudukan, toma' jah, ya, kedudukan, au mal atau harta. Yang dicari uang lagi, harta lagi. Wa huwa, ikhlas maksudnya, dan ikhlas itu syartun liqabulil a'mal. Syarat untuk dikabulkannya amal. Jadi, membersihkan diri dari mura'ah, dari ingin dipuji oleh orang dan sebagainya, itu syarat daripada untuk dikabulkannya amal. Jadi amal kita diterima kalau kita ikhlas, benar-benar karena Allah. Kalau manusia bisa kita tipu, ya, orang bisa kita tipu. Kita pura-pura sama orang, kita tersenyum, kita menundukkan badan kita, menunjukkan kita tawadhu, sudah cukup, orang senang. Tapi kan hati nggak ada yang tahu. Makanya ikhlas kepada Allah itu lebih berhati-hati lagi, ya, ikhlas kepada Allah. Kita mau pura-pura mau apapun, Allah Maha tahu,
Ya, sampai yang di dalam hati yang paling dalam sekalipun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Innallaha latifun khabir. Wala yanfa'ul ilmu wala al-ibadatu illa ma'al ikhlas. Tidak akan bermanfaat ilmu, al-ibadah, ibadah illa ma'al ikhlas. Kecuali harus ikhlas. Ilmu ini enggak ada gunanya, ya. Baik kita belajar ataupun mengajar, enggak ada gunanya kalau tidak ada ikhlas. Ya. Kalau orang dari pertama menuntut ilmu hanya untuk materi, ya enggak habis ya. Kan ancamannya banyak sekali begitu ya. Banyak para ulama menulis tentang itu. Orang pertama kalau mau belajar menata niat dulu, ya, merapikan niatnya. Jadi ilmu dan ibadah tidak bermanfaat kecuali dengan ikhlas. Qala Allah Ta'ala, ala lillahi dinul khalis. Ya, ala lillahi dinul khalis. Ya, ketahuilah hanya Allah akan menerima ad-din, beragama itu yang khalis, yang ikhlas, murni karena Allah, ya, yang dianggap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dinul khalis. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu minal a'mal illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuh. Allah Subhanahu wa ta'ala la yaqbalu minal amal, tidak akan menerima dari segala amal illa makana khalisan, kecuali yang ikhlas. Yang ikhlas bagaimana? Murni karena Allah. Tidak ada keinginan lain yang tadi sudah disebutkan. Ingin dipuji, ingin terkenal, ingin populer, ingin, ya. Itu semua harus disingkirkan jauh-jauh. Sayang, orang beribadah susah payah tapi ada niat yang tidak baik, ingin dipuji, ingin dan sebagainya, itu menggugurkan. Ada ibadah yang berat, bahkan ibadahnya berat, ngeluarin duit banyak, jutaan, seperti haji, ya, tapi tujuannya kalau enggak lurus di situ, habis enggak ada artinya semua. Ya. Wabtughiya bihi wajhuh. Ya, hanya diharapkan dengan ibadahnya itu tadi, dari semua amal-amalnya itu tadi, hanya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu baru disebut dinul khalis. Lanjut. Wa'lam anna al-'amilina ala thalathati aqsam. Al-awwal faminhum man ya'malu khasyata al-'iqab, والثاني ومنهم من يعمل رجاء للثواب، الثالث ومنهم من يعمل امتثالا لأمر الله وابتغاء لرضاه وهو أكملهم. وأما العمل لأجل الناس وطلب المنزلة عندهم فهو الرياء المحرم، وهو محبط للثواب موجب للمقت والعقاب. قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وفي الحديث من طلب الدنيا بعمل الآخرة طمس الله وجهه ومحك ذكره وأثبت اسمه في ديوان أهل النار، رواه الطبراني. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله العمل لأجل الناس شرك وترك العمل لأجل الناس رياء والإخلاص أن يعافيك الله منهما. Wa'lam annal 'amilina 'ala salas aqsam. Ketahuilah bahwa orang yang berbuat itu, yang beramal, terbagi menjadi 3 golongan. Kita ini berbuat apapun, sholat, ibadah, itu tadi manusia terbagi menjadi 3 golongan. Faminhum, yang pertama, man ya'mal khasyatal iqab. Dia takut dengan besarnya dosa atau besarnya siksa, sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita takut, kenapa kamu enggak begini? Kenapa enggak tidur? Bahaya. Ya, karena ini kalau tidur subuh, kalau kita tidak sholat akan mendapatkan siksa begini dan begitu. Allah. Kenapa begitu terus ya? Itu namanya khasyatal iqab. Bagus. Ya, manapun kita ambil yang ciri yang manapun boleh kita ambil. Ini semuanya bagus. Takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begini? Dia takut. Kenapa? Takut. Itu kelompok yang pertama. Boleh
Minhum man ya'mal khasyatal iqab. Kelompok yang kedua, wa minhum man ya'mal raja'at thawab. Ya, raja' lis thawab. Bisa. Yang kedua adalah mengharapkan pahala. Oh, ini pahalanya begini, pahalanya itu bersedekah itu pahalanya besar sekali. Orang sholat berjamaah fadilahnya begini, orang menutup auratnya fadilahnya begini, orang yang menghibur orang dan seterusnya. Itu harapannya adalah pahala. Ya. Dan dilakukan oleh sebagian ulama, begitu ya. Nah, kalau duduk dihitung, masya Allah, nggak apa-apa. Ya. Menghitung. Tadi pagi sholat subuh, masya Allah, alhamdulillah. Berjamaah, oh berjamaah juga. Ya, setelah berjamaah kita baca wirid, oh pahalanya banyak. Nanti baca wirdul latif, oh kemudian pergi, masya Allah hari ini kita dapat keuntungan banyak. Seperti orang-orang yang ahli dunia, ya, abnaud dunia itu duduk meluangkan waktu untuk menghitung keuntungannya. Nah, kita nggak apa-apa hitung-hitung pahala, boleh. Tapi tujuannya bukan untuk riya, sekali lagi untuk memberikan spirit, semangat. Oh pahalanya sekian, boleh. Ya, jadi kelompok yang kedua tadi. Kalau yang tahu takut dengan dosa-dosa, yang kedua bisa dengan tadi pahala yang besar yang dia raih. Yang ketiga, wa minhum man ya'mal imtithalan li amrillah. Kenapa melakukan begini? Kenapa kamu salat? Kenapa tutup aurat? Kenapa tidak melakukan riba? Kenapa? Itu semua imtithalan li amrillah. Karena ini perintah Allah. Udah, ini perintah Allah sementara. Wabtigha'an li ridhah. Ya, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ketiga ini yang mengerjakan semua perintah Allah, meninggalkan semua yang dilarangnya dengan harapan tadi, dengan tujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak pikirkan surga neraka, enggak, yang penting dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa akmaluhum. Ini orang yang paling yang sempurna. Tapi bukan yang berarti yang satu dua tidak baik, baik juga. Ya, orang yang tidak takut ditakut-takutin. Allah. Ya. Ditakut-takutin begini, oh, kalian kalau berbuat begini nanti konsekuensinya begini. Nah, itu boleh, ya, untuk orang yang tidak takut. Ya. Kalau masih ada rasa takut, ya berarti ada iman. Gitu. Orang yang nggak takut kepada Allah SWT, berarti nggak ada imannya. Ya. Orang melakukan kejahatan, orang melakukan kezaliman, dia karena nggak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau dia takut, dia akan berhenti ya, melakukan hal-hal yang tadi yang dilarang. Tapi yang terbaik sekali lagi adalah mencari ridha Allah SWT. Di situ ada keridhaan Allah, kita kerjakan. Di situ tidak ada keridhaan Allah, kita berhenti. Ya, bahkan antara satu amal dan amal yang lain, kita punya 1, 2, 3 pilihan ibadah. Mana yang ada ridha Allah itu dikerjakan. Ini ibadah, pahalanya besar. Ya. Tapi ada sesuatu yang remang-remang di sini, akan bahaya. Ya, kita pilih yang mana? Ada pilihan yang lain, seolah-olah pahalanya tidak lebih besar daripada yang pertama ini, tidak lebih afdal dari yang pertama. Tapi ada ridha Allah, maka kita pilih yang mana? Tadi yang ada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kata para ulama. Ya, saya sholat atau melakukan apa gitu ya, satu ibadah, ini pahalanya besar sekali. Kemudian di tempat ini ada seolah-olah dia bukan sebesar yang pertama. Bahkan kita anggap biasa-biasa, tapi ada ridha Allah, itu dipilih. Ya, itu pilihannya di situ. Wa amal li ajrin nas, adapun beramal untuk manusia, wa talabil manzilah indahum fahuwa ar-riya al-muharram. Ya, amal-amal li ajlin nas, berbuat karena untuk manusia, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disebut, ingin populer. Ya, wa talabil manzilah indahum. Ya, tadi kedudukan, kalau semakin kita disebut berarti semakin terkenal, semakin tadi tujuannya cuma manusia. Ya, fahuwa riya, itu yang disebut riya.
al-muharram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhbitun lis-thawab, dan itu akan menggugurkan pahala. Pahala yang besar dengan riya akan gugur semuanya. Ya. Jadi semakin kita tersembunyi semakin bagus. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama. Ada yang bersedekah benar-benar sampai tidak tahu. Gitu, Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu, salah satu cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia memberikan orang-orang miskin, membantu orang-orang janda-janda yang ada di kota Madinah. Enggak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Tengah malam dipanggul sendiri itu. Ya, beras, gandum itu dipanggul, diberikan ke rumah-rumah orang itu. Tidak ada yang tahu. Ya. Masya Allah. Justru disebutkan dalam riwayat ketahuannya waktu beliau meninggal. Ya, meninggal waktu dimandikan terlihat ada bekas. Ya, ada bekas hitam di sininya. Itu seperti orang yang kapalan begitu ya. Dari sering yang manggul. Dan setelah beliau meninggal tidak ada lagi beras-beras itu tadi. Bantuan untuk orang miskin tidak ada lagi. Ya, radhiyallahu taala anhum. Ya. Begitu para ulama, begitu para pemimpin, begitu para orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala disebut ya. Dan sekarang kalau orang mau beramal harus ada sekian kamera ya, dari 5 sudut ya, harus ada ya, kamera kanan kiri semua ya. Sholat sampai sholat pun ya. Masya Allah ya, diperlihatkan. Mau kasih bantuan harus difoto, harus ada dokumentasinya. Dia nggak percaya dokumentasinya Allah Subhanahu wa taala ya. Jangankan kita memberi dan yang lain-lain, berucap aja kan ditulis oleh Allah SWT. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tercatat semua ya. Jadi itu kalau orang sudah kita percaya bahwa Allah selalu mengawasi kita, apa alasannya begitu? Punya alasan apa kita ya untuk mencari pujian orang dan sebagainya? Enggak ya. Dan biasanya gitu, di dalam kitab-kitab tasawuf dikatakan orang yang genit itu, genit, tahu genit ya? Tahu genit? Nah, orang yang genit itu karena nggak punya cinta. Iya. Orang kalau punya cinta dia nggak genit. Ya. Orang yang ingin dilihat orang, begitu. Orang yang ingin dilihat orang itu supaya orang lihat. Karena di hatinya nggak ada cinta. Orang kalau sudah punya cinta, cinta maksud di sini cinta kepada Allah sementara, dia nggak perlu. Atau perempuan yang di hatinya ada suaminya, begitu ya, atau ada kekasihnya, dia nggak perlu dilihat orang lain lagi. Dia akan fokus kepada satu aja yang dia cintai. Jadi genit itu tanda orang apa namanya? Terlantar cintanya, begitu ya. Iya. Jadi kalau kita kalau ada cinta sudah. Ya. Itu yang sering dibacakan qasidahnya Syekh Abdul Hadi As-Sudi itu ya. Nasimul wasli habba 'alan nadama wa askarahum wa ma syaribu mudama wa malat minhumul a'naqu mailan li anna qulubahum muli'at gharama wa malat minhumul a'naqu mailan. Orang-orang yang ahli tahajud maksudnya begitu ya. Orang ahli salatul lail, ibadah dan sebagainya, itu sudah enggak perlu lagi foto dilihat orang. Ya, enggak sama sekali enggak ada. Karena hatinya li'anna qulubahum muli'at gharamah, karena hatinya sudah ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak perlu dilihat sana sini. Ya. Jadi kita kalau kita masih kepengin dilihat orang, itu ya ukurannya. Enggak usah mengukur orang lain, kita sendiri kita ukur nih, kita mengukur diri kita. Kita ini bagaimana? Kalau masih kepengin dilihat, ingin terkenal, ingin selalu tampil, ingin apa? Berarti kita masih belum cinta. Belum sempurna kecintaan kita kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, sudah ya. Enggak perlu lagi dilihat orang, ya, tidak perlu lagi dipuji, enggak perlu apa-apa. Nah, kita mudah-mudahan dapatlah itu ya, rasa seperti itu, ya.
Kalau ada orang, kita kalau punya, kalau dulu waktu sekolah, kalau guru mengatakan, misalnya pelajaran apa begitu, waktu kita ditanya, guru bertanya, siapa yang mengerti, oh gitu ya, misalnya gitu, atau waktu ujian, siapa yang bisa menjawab ini? Kalau kita bisa kan begini, supaya dipilih kan? Ya. Begitu. Yang nggak bisa? Nunduk, pura-pura cari apa, ya, pensil nggak jatuhin dulu, kalau diambil, gitu. Kayak nggak bisa, ya. Yang bisa, dia begini. Ya. Orang yang sudah fokus cintanya, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nggak perlu lagi, ya. Itu gambaran aja, gambaran daripada qasidah yang bagus sekali, ya, sampai begini, wa malat minhumul a'naqu mailan li'anna qulubahum muliat gharamah malam. Ya, itu gambaran dari keikhlasan orang beribadah. Orang yang suka menghidupkan malamnya dengan ibadah, itu sudah tidak perlu lagi pujian. Kalau dia ikhlas, begitu. Kalau nggak ikhlas ya banyak aja caranya, begitu. Bisa pamer ke orang, bisa cerita, bisa apa, bisa sempat-sempatnya itu ganti status jam 2 malam, jam 3 ya. Nggak perlu itu ya. Wa huwa muhbitun lis-shawab, menggugurkan pahala, mujibun lil maqti wal iqab, menjadikan murka Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan murka Allah dan siksanya. Qala Allah taala wailul lil musallin, celakalah orang-orang yang musallin, orang-orang yang salat. Bagaimana yang salatnya? Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang, ya, an salatihim itu dikatakan an salatihim, bukan fi salatihim. Ya, kalau an salatihim berarti waktunya itu suka teledor dia. Salat maghrib sampai jam 7, ya, salat subuh jam 8, ya, an salatihim, ya, kelewat-lewat terus, ya. Salat Jumat jam 5 sore, ya, ya, kelewat. Ya, itu masuk dalam an salatihim. Kalau fi salatihim, ya, gimana kalau fi salatihim? Dalam salatnya dari awal sampai akhir Allahu Akbar, khusyuk terus fi salatihim, hampir sulit ya. Tapi Allah sebutkan an salatihim, udah nggak apa-apa, miring-miring dikit lah gitu ya. Artinya salatnya bisa khusyuk, bisa takbirnya bisa di awal, bisa di akhir, begitu, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau an salatihim berarti waktunya aja dijaga, begitu, berjamaah, ya, usahakan selalu berjamaah sehingga dia akan mendapatkan kebaikan tadi, ya. Tapi yang disebutkan wail, celaka untuk siapa? Orang sholat, yang sholatnya tadi, apalagi yang nggak sholat, gimana itu? Bagaimana yang tidak sholat? Yang sholat saja, begitu, yang suka menunda-nunda waktu, ya, dengan alasan apa? Yang nggak ada gunanya, ya. Gamenya kurang, belum menang lagi ini main game biasa begitu. Sampai lewat waktu orang sholat berjamaah, atau lagi ngobrol, atau urusan dunia dan sebagainya. Itu masuk dalam an salatihim, ya. Alladzina hum yura'un, itu orang-orang yang suka tadi yura'un, ingin dilihat, ingin populer, ingin disebut. Yura'un wa yamna'unal ma'un, ya, yamna'unal ma'un. Al-ma'un itu hajat apa aja, ada tetangga mau pinjam, ya, yamna al-ma'un, apa barang-barang yang ada di rumah. Ada orang hajatan mau pinjam piring, enggak, jangan nanti kotor piring saya, ya. Ada orang mau pinjam karpet, enggak, begitu. Itu masuk dalam yamna'unal ma'un. Jadi orang Islam itu 3 di sini, ya. Salatnya dijaga, tidak riya, kemudian juga harus dari bersosialisasi dengan orang lain yang bermanfaat. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam hadis disebutkan man talabad dunya bi amalil akhirah, orang yang mencari dunia untuk kepentingan tadi, mencari dunia dengan amal akhirat, atau dia berbuat amal-amal akhirat tapi cari tujuannya duniawi, cari ilmu,
supaya terkenal. Cari ilmu supaya bisa dijual fatwanya. Saya mau belajar fikih yang betul, yang bagus, yang jadi orang alim, nanti yang haram supaya bisa saya sulap menjadi halal. Ongkosnya mahal daripada ustadz-ustadz biasa itu. Kalau ustadz yang biasa itu ya halal, haram. Ya. Dikit penghasilannya. Tapi yang hebat, yang haram bisa menjadi halal. Yang halal menjadi haram. Begitu. Babi supaya jadi halal. Dicari karena darurat. Daruratnya di mana? Ya. Kalau ada orang yang sekarang lagi ribut tentang vaksin. Vaksin ini katanya benar itu dari babi. Kemudian kalau disuntik karena darurat. Begitu. Kok bisa? Ya, penyakitnya aja belum tentu ada. Memang sudah sepakat kita. Ya, sudah sepakat. Dan yang disuntik orang dalam keadaan nggak sakit. Orang nggak sakit disuntik, divaksin. Sakit, Hah? jadi sakit. Orangnya lagi nggak sakit. Kenapa? Takut sakit. Allah. Kenapa nggak takut dosa? Kenapa nggak takut mati malam setelah disuntik? Kenapa nggak berpikir seperti itu? Jadi daruratnya juga nggak ada itu. Ya, makanya perlu diluruskan, hati-hati. Ya, kecuali orang tadi di mana-mana seperti taun yang dikhawatirkan itu, di mana-mana ada orang mati. Ya, mati bangun pengajian tinggal satu saya sendiri, yang lain mati semua. Itu suntik mungkin kita khawatir dan sebagainya. Ya, tapi kalau apalagi masih ada lagi, misal ada vaksin yang halal, yang pasti halal, ya, yang terbuat dari apa, wallahu alam, itu pilihannya. Ini nggak bisa, belum tentu efektif, ya. Misalnya disuntikkan itu belum tentu efektif juga. Artinya kalau disuntik kemudian dia kebal dari penyakit, enggak juga. Penyakitnya juga belum ada. Haramnya sudah pasti. Kok bisa jadi darurat? Bagaimana itu hukumnya? Siapa yang tanggung itu nanti? Ini. Tapi kan dapat duit ini. Ya. Misal. Ya, tapi kan mudah-mudahan nggak ada duit, insya Allah nggak ada duitnya di situ. Ya. Tapi kalau orang menjual fatwa dengan seperti itu, hati-hati kita. Udah jangan tanya-tanya lagi. Ini bagaimana? Saya mau disuntik. Udah dengerin ini sekarang, udah cukup itu jawabannya, udah jelas. Ya, tanyakan ini apa bahannya, begitu. Dan kalau divaksin itu kan orang harus tahu dulu, ya, reaksinya ini berapa tahun. Itu harus mengerti umat Islam. Ya, kalau sudah jelas-jelas ini katanya ada kandungan babinya, ya nggak bisa, tidak boleh. Ya, siapa yang bisa menghalalkan? Oh ini darurat, darurat apa? Darurat. Ya, yang divaksin mati juga banyak kok. Ya, yang divaksin sehat, divaksin jadi mati, kaku mati, ya, lumpuh. Jadi daruratnya di mana? Ya, hati-hati ya. Yang penting sudah disampaikan begitu aja. Kalau ada yang dokter Islam, Muslim tahu pasti, oh nggak apa-apa, ini bahannya bagus dari sari kurma, misalnya begitu. Misal, itu sari kurma atau apalah begitu, jelas halal, kemudian nggak ada efek apa-apa, silahkan. Ya, kalau tidak ada efek apa-apa, kalau ada efek apa-apa, tanyakan, pastikan dulu, nggak main-main kita masukin, ya. Masukin zat ke dalam tubuh kita nggak ngerti apa. Kemudian dia bilang nggak apa-apa itu nanti minum air kelapa. Kok nyambungnya kemana? Vaksin itu disuntik kok minum air kelapa. Ya, ini juga yang berakal sedikit lah begitu ya. Nggak usah banyak-banyak, pakai sebagian aja akal ini ya. Nggak nyambung. Saya tanya ke dokter ini, saya bilang kok nggak masuk akal dok ya. Kata dokter, ya nggak nyambung, itu nggak nyambung gitu ya. Yang disuntik yang di mana, yang diminum yang mana. Ya intinya jangan dulu lah begitu ya. Jangan, pastikan dulu, pastikan. Saya tidak hati-hati, bukan melarang, bukan ya, pastikan bahannya apa, bagus enggak, selamat enggak. Ya. Jangan orang itu ada fatwa, enggak ada. Fatwa itu enggak boleh bertentangan
begitu, dengan nas yang qat'i. Nas yang qat'i itu apa? Babi itu haram dikonsumsi, titik. Ya, itu ayatnya sudah jelas sekali. Ya, larangan babi itu sudah jelas. Itu. Boleh dimakan, boleh. Dalam keadaan apa itu? Sebut syaddur ramak. Kalau sudah dalam keadaan lapar yang luar biasa, nggak ada makanan lain kecuali itu, boleh dimakan sedikit untuk mudah-mudahan kita nggak sampai makan seperti itu. Kalau nggak dimakan mati, nah, itu baru darurat. Nah ini bisa ketawa, bisa, ya, bisa poligami, ya. Masa mau divaksin juga. Nah, jadi belum. Daruratnya itu belum ketemu lah begitu ya. Nah, orang yang mencari dunia dengan amal akhirat, tamasallahu wajhah. Ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala gelapkan wajahnya. Gitu. Jadi orang paling gelap nanti di hari akhirat wajah-wajah orang yang menjual agama. Begitu. Orang yang menjual agama. Ya. Kadang-kadang sampai nyawa manusia pun nggak ada artinya. Oh nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Tadi ya tolong fatwakan supaya itu boleh dibunuh misalnya begitu. Tolong fatwakan supaya ini menjadi halal. Tolong fatwakan supaya itu semua itu berhati-hati. Ya, nasallallahu alafiyah. Nah, pertama digelapkan wajahnya wa mahaqqa dzikrah. Ya, dan dihapus ya sebutannya. Bagaimana sebutannya dihapus? Kalau disebut enggak pernah disebut kebaikannya maksudnya. Ya, para malaikat tidak menyebut dia kebaikan. Nggak ada lagi kebaikan disebut. Kan disebutkan tadi di dalam hadis begitu. Man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairum minhu. Aku sebut siapa yang menyebutku zikir-zikir yang dia baca tadi, nggak disebut lagi oleh Allah walaupun dia berzikir. Walaupun dia sudah ingat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak diingat lagi. Tadi kalau dia mencari tadi ya. Tadi menjual agama untuk akhirat. Lebih baik orang itu melakukan berbuat sesuatu yang dohirnya duniawi tapi tujuannya akhirat. Orang bekerja dia luar biasa, bisnis atau apa, tapi niatnya saya kalau dapat duit saya akan bantu orang Islam, saya bantu ma'had. Oh itu di samping rumah saya ada masjid nggak kelar-kelar, ya misalnya begitu. Saya mau kerja cepat-cepat, saya mau beliin keramik ini gitu. Lebih bagus ya daripada orang membungkus dirinya itu urusannya agama tapi tujuannya hanya duniawi, akhirnya cuma mau jadi ini jadi itu ya. Buat apa itu? Wa asbata ismahu fi diwani ahli nar, dan Allah tetapkan nama orang tadi sebagai penduduk orang neraka, dapat KTP neraka begitu ya, ditetapkan namanya fi diwan itu dicatat namanya begitu ya dalam buku induk orang-orang penghuni neraka. Ya Allah, nasallallahu alafiyah ya, mudah-mudahan Allah selamatkan itu tadi. Jadi jangan sampai ngasih talabat dunia di sini, man talabat dunia bi amalil akhirah seperti apa? Ya tadi salat tapi tujuannya ingin dipuji orang, bersedekah ingin disebut orang, berbuat apapun ingin supaya diketahui oleh orang lain. Itu yang rugi maksudnya. Ya juga termasuk di dalamnya ya menjual fatwa, ya bermain-main dengan agama, ya yang haram dijadikan halal, yang halal dijadikan haram, ya homer dicarikan halalnya, homer dicarikan halalnya begitu dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Habib, ada pertanyaan dari jamaah kita dari Malang nih Habib. Bisakah dan bolehkah niat ikhlas itu hadir bersama-sama dengan niat ingin mendapatkan harta? Misalnya seorang penceramah selain niat untuk memenuhi undangan ceramahnya juga bisa mendapatkan bisyarah untuk keperluan penceramah tersebut. Demikian Habib. Masya Allah. Masya Allah. Dulu di Madinah kalau ada undangan atau ada maulid besar begitu ya. Ini murid-murid dari Indonesia ini semua ngomong itu.
ini kalau di sini dapat duit nggak sini? Ya, kalau ceramah di Madinah ini, gitu. Kalau ceramah di Madinah dapat duit nggak gitu? Ya. Nggak ada di sana begitu. Nggak ada di sini orang begitu. Ya, dibarengin dengan waktu ceramah nggak ada. Ya, tapi ini adat sudah ya, adat seperti itu. Orang datang dikasih duit. Tapi orang-orang sana kalaupun nggak memberi di situ, artinya mereka memperhatikan hajatnya orang-orang tadi, ya orang-orang yang para ulama, didatengin, tapi tidak dipaskan dengan undangan itu tadi, ya. Nah mungkin kalau di sini begitu pulang hilang ya hilang beneran, mungkin seperti itu ya. Jadi kita tetap niatkan ikhlas. Di situ disebutkan dalam bab ini disebutkan dalam kitab Idhah Asrar Ulumil Muqarrabin, ya. Jadi mana yang lebih dominan di situ. Kalau memang sudah tiap kali keluar tujuannya udah duit, ya jangan keluar. Sudah berarti tercampur itu ya. Tapi kalau tetap tujuannya lillahi ta'ala, karena Allah, orang berikan juga memberikan. Ya. Bahkan menolak dan menerima pun itu juga ada syaratnya. Ya. Itu disebutkan dalam kitab Idhah Asrar Ulumil Muqarrabin. Ya, Habib Abdullah Al-Idrus. Iya. Itu disebutkan seperti itu. Jadi mana yang lebih dominan kita? Kalau kita sudah tujuannya, orientasinya apalagi sampai ngundang, ini memalukan sekali. Iya. Memalukan. Sebetulnya bicara masalah seputar ini itu memalukan, ya. Apalagi sampai di atas mimbar, dapatnya begini, dapat begini. Wah ini acaranya ada 3. Berarti kalau 1 sekian dapat acara 3. Ini ada hitanan, ada maulid, Isra Mi'raj, nisfu Sya'ban, double semua. Berarti dapat 4 saya. Nah, itu kan nggak pantas sebenarnya. Memalukan ya seperti itu ya. Memalukan, malu terus terang. Ya. Nah, tapi tadi kalau orang tahu perjalanan jauh, ya, kemudian sahibul baitnya lillahi ta'ala, yang itu dianggap hadiah, bukan ujroh ya, bukan ujroh. Kalau ujroh hilang pahalanya. Tapi ini hadiah. Hadiah laturat Rasulullah SAW menerima hadiah, tidak masalah, ya, tidak masalah. Ya. Kalau ujroh, apalagi sampai mengikat dengan tadi tarif, itu nggak boleh, ya. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Itu dalam Al-Quran ya. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah, ya, itu dapat hidayah. Jadi orang kalau sudah ceramahnya pakai upah, ya, pakai tarif begitu, ya dia tidak akan mendapatkan banyak petunjuk dari omongannya, seindah apapun, sebagus apapun. Ya. Tapi tadi kita ini kadang-kadang sukanya begitu ya, cari yang terkenal, nggak cari ilmu, cari yang lucu. Jadi masyarakat bukan diobatin begitu, tapi dicarikan hiburan. Nah, ini kan salah. Panggil guru tuh kalau bisa kita disentil digebukin sampai kita tahu salah begitu ya. Oh ya salah kali di sini. Kita dimarahin di sini, kita marahin. Nah, itu obat namanya. Ya, tapi kalau kita panggil orang cuma mau cari ketawanya, mau cari lucunya, atau cari apanya, sensasinya, ya kita nggak obatin. Jadi, luar biasa ini. Ya. Jadi mengeluarkan uang hanya untuk tadi kas masjid dikeluarkan, begitu hanya untuk mencari hiburan, bukan mencari nasihat. Qala Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, al-amal li ajrin syirkun. Beramal untuk manusia karena manusia itu syirik. Wa tarkul amal li ajrin nas riya. Tapi meninggalkan amal karena manusia itu riya. Wal ikhlas an yuwaffiqallahu minhuma. Adalah ikhlas adalah Allah menyelamatkan dari 2 hal tadi. Ya, seperti apa? Orang berkata alamal li ajrin nas, syirik. Kita berbuat amal-amal yang baik cuma ingin manusia. Ya. Wa tarkul amal li ajrin nas itu riya. Ada orang mengatakan saya mau berangkat sholat, ya, saya berangkat sholat. Kemudian di perjalanan ada orang lihat, dia bangga. Itu tetangga nggak ada yang sholat, cuma saya yang sholat, gitu ya. Kemudian dia bangga. Kemudian orang-orang, oh berarti saya riya. Ya.
Berarti saya ini udah masuk ke dalam riya. Udah saya nggak sholat aja, pulang aja. Itu namanya itu riya. Justru riya. Tapi yang disebut yang ikhlas adalah apa? Dia tetap lillahi ta'ala, yang menjauhkan diri daripada. Artinya kalau orang sudah ikhlas itu mau dipuji tidak melayang dia, ya. Dicela juga nggak tumbang. Ya. Dia nggak perlu melayang, dipuji itu apa? Baru dibilang, wah sok alim, ya, wah kamu begitu, langsung patah hati, udah berhenti nggak bangun, sudah nggak sholat lagi, jangan, itu berarti nggak ikhlas, ya, nggak ikhlas. Orang ikhlas itu biarin aja, orang mau ngomong apa aja, biarin, ya, saya mau jadi baik sendiri, nanti di kuburan sendiri, ya, mau temu Allah sendiri, perjalanan masih panjang sekali ini perjalanannya, ya, ngecesnya itu cuma sebentar di dunia ini, dices. Berapa itu? 1,5 jam. Allah. 60. Perjalanan dipakai terus itu HP. Nanti di situ ada apa? Ada hisab, ada kubur dulu, ada kubur, ada hari kebangkitan, ada mahsyar, ada sirat, ada mizan, ada surga dan neraka. Panjang itu. Ya, ngapain kita dengerin omongan orang? Biarin aja, lillahi ta'ala, yang penting kita Allah ridho, terusin. Amin ya Allah. Jadi kalau celaan orang memang harus ada komentator jalanan, itu pasti ada. Ya, bagian orang yang komentator yang ngomongin orang, oh itu begini, oh ini ustadznya mestinya harus begini. Satu lagi, ya ustadz mesti begini. Dia nggak pernah ngaji, ngatur ustadz. Ya, ustadz itu ceramahnya harusnya begini, ustadz begini. Ya, jangan keras-keras, ya keras-keras, lembut. Oh ustadz kok klemer-klemer begitu. Dimarahin lagi. Oh yang semangat, nanti dia cerita lagi. Oh, jangan nggak usah dengerin orang. Lillahi ta'ala. Ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita ya. Menjadikan orang-orang yang ikhlas. Ya, sekali lagi orang ikhlas itu tidak akan terlalu repot dengan omongan orang. Begitu. Selagi itu lillah. Kalau kita melakukan lillah, yang tahu siapa? Allah. Orang tahu nggak? Kita tahu nggak? Kita tahu nggak? Tahu kalau ngaji, ya. Tahu kalau ngaji, ya. Kalau dia nggak ngaji, dia nggak tahu. Menyebut-nyebut kebaikan itu dianggap itu suatu kenikmatan dari Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, katanya. Oh nikmat ini masjid saya yang bangun, ya. Kemudian dulu itu ada orang jalan, itu pernah saya kasih uang, ya. Kamu tahu ustadz yang sekarang naik mobil, itu saya kasih duit. Kamu tahu itu dianggap kebaikan, ya. Kan gugur semua akhirnya pahalanya. Muhbitun li thawab, hilang pahalanya karena kamu mengaji. Jadi yang mengaji mengerti. Kalau yang sudah mengaji, yang sudah mengerti, kalau kita hanya tahu Allah, kemudian diri kita, ya udah, kan kita yang tahu. Selagi ini benar-benar lillah karena Allah, jangan dengerin omongan orang, itu aja, ya. Jadi nggak usah, sekali lagi nggak usah, jangan sampai kita melayang kalau dipuji, ya. Jadi kalau melayang nanti begitu disenggol dikit, rubuh dia, ya. Baru kamu begini nggak beres, ngatur masjid, saya nggak mau jadi loh, ya. Nggak mau jadi imam, nggak mau jadi makmum, nggak mau sholat, ya. Nasallallahu alafiyah. Ya. Sudah. Sampai kepada halaman 680. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa yanwi syukra ni'matillahi 'alaihi bil kifayati wa 'adamil hajati ila an-nasi wat tasadduq. Qala Allah ta'ala i'malu ala Dawud syukra. Wa yanwiya ada'a haqqil faqiri alaih. Qala ba'dul ulama inna lil faqiri haqqan fi malil ghani ghaira haqqiz zakah. Wa yanwi syukra ni'matillah. Wa yanwi ada'a haqqil faqir. Qala al-muallif mata'allahu bi hadhihi. Wa amadahu bisalafiyah. Tamah ila an qala wa yanwi ada haqqil fakir. Kalau orang sedekah salah satu niatnya memberikan hak orang-orang fakir.
Qala ba'dul ulama, para ulama mengatakan innal fuqara haqqan fil malil ghani ghaira zakah, ghaira haqqi zakah. Sesungguhnya orang-orang fakir mempunyai hak terhadap harta orang-orang kaya ghaira haqqi zakah, selain hak zakat. Banyak orang mengatakan udah keluarin zakat udah selesai. Enggak. Ya. Inna fil mali lahaqqun siwa zakah, dalam hadis disebutkan seperti itu ya. Inna fil mal lahaqqun siwa zakah. Jadi bukan hanya harta yang zakat yang harus diberikan pada orang miskin, tapi mereka memerlukan, kita juga bantu. Begitu ya. Wa yanwiya bi'ata'ihi az-ziyadah li'annahu ja'a ma naqasa malun min sadaqah bal yazdad. Man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Wa yanwi bi'ita'ihi az-ziyadah. Niat waktu kita memberi itu ziyadah, tambahan. Maksudnya li'annahu jaa'a ma naqasa malun min shadaqah. Ya. Ma naqasa malun min shadaqah. Harta itu tidak akan berkurang ketika diberikan. Nah, itu boleh pakai akal dah itu. Ya, orang mau pakai akal-akalan. Beda. Kita punya 1 juta, kita kasih orang 200. Kurang atau nambah? Kurang menurut akal manusia. Ya, begitu. Tapi kalau pakai iman, nambah. Rasulullah yang mengatakan, "Mana qasamalun min shadaqah, tidak akan berkurang." Ya, bal yasdad. Tapi justru yasdad. Yasdad apanya? Ya tambah, benar-benar tambah uang itu nanti. Ya, begitu dibuka, dikeluarkan uang sekian, pasti Allah akan berikan dari pintu yang lain. Itu yang harus kita yakini. Atau pahalanya. Nah, maka disebutkan dalam Al-Qur'an, "Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Ya, siapakah orang yang mau meminjamkan, gitu ya, meminjamkan qard, pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu. Jadi itu seperti pinjaman, bukan pemberian itu ya. Orang bersedekah itu seperti meminjamkan kepada Allah. Jadi Allah pasti ganti. Ya. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Nah, yang bisa kita cerna, apa yang kita bisa pahami. Kadang orang bertanya, mana saya nggak nambah? Nambah itu banyak. Kita keluarkan uang 200.000 misalnya. Ya. Tapi Allah SWT akan menyelamatkan dengan kita ini banyak. Ya. Dengan uang itu kita tidak terjadi kecelakaan. Dengan uang itu terselamatkan anak kita, keluarga kita. Yang kalau seandainya nanti sampai celaka, akan menguras harta kita. Kena penyakit, kena apa-apa, itu salah satunya. Jangan dimaksudkan hanya uang yang kembali, kemudian waktunya juga kita tentukan. Ini sudah keluar hari Jumat, ini sudah hari Senin kok belum ada masukan. Bukan begitu. Ya, banyak sehat. Ini kan mahal. Ya, apa artinya? Dapat uang 10 juta. Begitu. Tapi kata orang ini kena Covid, apa nggak takut orang? Ya. Oh, ini kena penyakit yang menakutkan, kena hal-hal yang menakutkan. Tadi Allah selamatkan dengan zariah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Kemudian dilipat gandakan dengan lipatan yang sangat banyak. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dalam Al-Qur'an juga menyebutkan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Tidaklah kalian menginfakkan dari apapun, fahuwa yukhlifuh, dari sesuatu, nanti Allah pasti akan ganti. Ini janji Allah. Ya. Dikumpulkan oleh para ulama berapa janjinya? 70 ayat ya, yang berkenaan dengan itu tadi. 70 kali Allah menjamin gitu ya. 70 kali dalam Al-Qur'an Allah menjamin rezeki manusia. Dan Allah menceritakan setan itu menakut-nakuti kita 1 kali. 70 kali jaminan Allah, dan 1 godaan setan
itu yang dominan yang mana? Hah? Buat kita ini yang sering takut apa? Udah jamin Allah. Lebih sering gitu enggak? Sudah jaminan Allah atau wah besok enggak ada ini. Ya. Nanti malam mau makan apa? Lebih takut yang mana? Lebih sering mana? Jujur Mas. Hah? Lebih takut mana kita, khawatir atau aman? Khawatirnya. Itu kan? Itulah iman. Ya. Jadi kita baca ini. Udah baca ayat lagi. Yang memberi pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena para ulama itu luar biasa. Ya. Kalau memberi enggak takut dengan kemiskinan, diberi kasih orang sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian dalam hadis juga disebutkan Allah ma'ti munfiqan khalafan wa'ti mumsikan talafa. Ya Allah berikan untuk orang-orang yang mendermakan hartanya khalafan. Itu doa malaikat, ya, pengganti. Jadi kalau dikeluarkan gantikan. Wa'ti mumsikan talafan. Ya Allah berikan untuk orang yang mumsik, orang yang pelit, bakhil, talaf. Apa talafan? Hilang, rusak. Nah, begitu. Ya, kalau barang sering hilang, lihat perlu dikoreksi begitu ya. Ini barang beli apa-apa hilang, hilang. Jangan-jangan ada sesuatu begitu ya. Nah, kalau itu doakan oleh malaikat. Tapi yang memberi akan diberi khalaf, pengganti. Ya, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu kita bersedekah maksudnya niatkan supaya dapat apa? Ziyadah itu tadi. Kan diganti. Kita minta niatkan waktu sedekah supaya mendapat ganti yang banyak. Boleh, enggak ada masalah. Tapi dari Allah. Begitu. Itu ikhlas. Ya. Harapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yanwiya tathhira qalbihi minal bukhli wa malihi minasyubha. Wa yanwiya mensucikan hatinya daripada rasa kikir, daripada harta dan yang syubhat, itu juga niatkan. Bakhil itu setiap orang punya, ya, punya penyakit bawaan manusia itu bakhil, ya. Makanya orang kalau lahir dikatakan apa? Wa fi ghabdi yadi tifli, ya, fi ghabdi yadi tifli indal wiladati. Dalilun alal hirsi, dalilun bil hirsi alal hayy. Orang lahir bayi itu tangannya begini. Enggak ada bayi begini ya. Bayi lahir semua tangannya begini. Ini menunjukkan begitu mulai dilahirkan, di saat itu dia akan cinta dunia. Lihat anak kecil kalau berebut gimana? Kalau berebut sama anak kecil. Begini ya. Takut kehilangan, itu gambaran memang manusia pada fitrahnya itu memang suka dunia, suka memiliki apa aja, ya, dimiliki. Yang dia nggak mampu bawa mau diambil dia, ya, jangankan yang nggak bisa pun mau diambil. Wa fi bastiha indal wiladati indal wafati dalilun ala unduru bi anni kharajtu minad dunya bila syai'. Ya, dikatakan waktu mati, orang mati nggak ada mati begini, semua mati begini, seolah-olah dia menunjukkan kepada semua di sekitarnya, orang di sekitarnya, kharajtu minad dunya, aku keluar dari dunia tidak bawa apa-apa. Gitu. Lahir begini, mati, ada orang mati bawa surat tanah, ATM, ya, apa kekayaan-kekayaan enggak ada, semua begini, seolah-olah mengatakan kharajtu minad dunya, sekarang aku keluar dari dunia enggak bawa apa-apa. Begitu. Nah, bakhil itu dilawan, lawannya pakai bayar. Ya, ngobatinya itu terapinya keluar. Itu. Saya pelit, kasih. Gitu ya. Kita ada bakhil, cari orang atau kotak amal di masjid enggak ketemu. Ya, lama kanan kiri. Itu dicari yang apa? Yang besar, yang kecil, yang apa? Ya, yang keras enggak ada. Ya. Ini kok semua kertas, yang keras pasti yang ada suaranya begitu ya, supaya mantap masuknya. Ikhlas. Gitu ya, itu dilawan, ya, semua yang ada dalam hati lawan, mau ada pelit lawan, ya. Wa yanwiya jabra khalalil mali bitagsirihi fi jihati kasbihi ka jabri sujudis sahwi khilalas salah. Ya, kemudian niat dengan sedekah juga menutup khalal, kekurangan dalam harta, bitaksirihi min jihati kasbihi wa jabri sujud,
kajabri sujud sahwi khalal shalah. Seperti menutupnya orang seperti orang menutup waktu orang sujud sahwi. Kalau ada orang sholat yang kurang kan ditutup dengan sujud sahwi, ditambal dengan sujud sahwi. Begitu juga orang yang punya harta begitu kurang, mungkin dari hartanya dari mana yang semestinya diberi tidak diberi begitu. Orang berdagang janji awas ya, kalau kamu nanti kalau ini kita berhasil kamu dapat 2%, kamu dapat 5%. Begitu berhasil ini saya kurang, lihat 5%, setan datang, jangan kasih 5%. Nanti bisa maksiat teman kamu nanti. Nggak mampu dia terima uang banyak-banyak, kasih aja 1%. Gitu ya. Bakhil itu kan. Niatkan dengan sedekah-sedekah itu untuk menambal kekurangan-kekurangan tadi. Ya. Wa yanwiya thawaballahi wa ghufranadz dzamb li'annahu warada annaha tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Niat juga thawaballahi wa ghufranadz dzambi, minta pahala dari Allah dan pengampunan dari dosa-dosa. Li'annahu warada, karena disebutkan dalam riwayat annaha, yakni sedekah, bahwa sedekah itu tudfi'ul khati'ah, ya, memadamkan kesalahan, kama yudfi'un ma'u an-nar, seperti memadamkannya api, memadamkannya air terhadap api. Jadi kalau orang punya banyak dosa yang menjadikan murka Allah Subhanahu wa taala, begitu itu disedekahkan supaya Allah tidak mendatangkan atau memurkai kita. Begitu juga begitu ya. Allah Subhanahu wa taala seperti itulah, kalau ada api kita padamkan dengan apa? Dengan air. Ya, sama seperti itu. Wa yanwiya bi barakatis sadaqati anna Allah yuhsinu aqibatahu fi ahlihi wa malihi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ma ahsana abdun as-sadaqata illa ahsanallahu al-khilafata ala tarikatihi. Masya Allah. Ini salah satu juga. Ini ilmu yang luar biasa ini. Apa itu? Yanwi bi barakati sadaqah, dengan sedekah itu annallaha yuhsinu aqibatahu. Allah SWT memperbaiki anak keturunan kita. Jadi sedekah dengan niat supaya punya anak yang soleh, punya anak yang baik. Mengobati, jadi berharap dengan sedekah tadi punya anak yang baik. Harapannya anak yang soleh, anak yang gak nakal, fi ahlih, keluarganya, malihi, juga kepada hartanya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ma'ahsana abdun as-sadaqata, tidaklah seorang memperbagusi gitu ya sedekahnya, arti baik dia bersedekah yang bagus, illa ahsanallahu al-khilafata ala tarikatihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala kalau dia bagus memperbagusi cara sedekahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki juga ya orang-orang yang ditinggalkannya, ya orangnya, hartanya, apapun. Harta yang dia miliki, anaknya menjadi soleh, hartanya berkah, tidak dipakai untuk maksiat oleh anaknya. Ada orang kaya raya, duitnya banyak. Begitu mati sedekah, begitu dia mati, diwaris oleh anaknya, dipakai untuk maksiat, habis. Ya, serupiah pun tidak ada yang masuk ke dalam ibadah. Naudzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu tadi. Maka kita bersedekah dengan niat tadi. Jadi sedekah ini luar biasa. Berapa niatnya ini? Begitu banyak. Ya, niatkan, tulis kalau perlu, diingatkan. Setiap sedekah ini niatnya. Begitu banyak ini. Ya. Nanti bisa dirangkum, ya, dikirim lagi ke grup WA itu, dirangkum supaya tahu tiap sedekah begini. Oh ini fadilahnya. Supaya kita mendapatkan begitu banyak pahala. Terus. Wa yanwiya bi sadaqatihi daf'al bala. Lima warada min qawli Anas radhiyallahu ta'ala anhu, al-bala'u la yatakhatta as-sadaqah. Wa fil hadith, inna as-sadaqata tasuddu 70 baban min asy-syarri wal bala'. Allah. Wasyarru ala anwa'in la tuhsa. Famin dhalika al-bala'u fil jism kal amradi wal asqami jami'iha, wa fil qalbi kasyakki wal kibri wal hasadi wa mahabbatid dunya wa su'id dhann wa ghairi dhalika min al-khaba'ithi wal muhlikat. Wa min a'dhami syururi tasallutun nasi wan nafsi wasyaitani wal humumi wal ghumumi wal aini wa kulli syai'.
wa jami'u dzalika tadfa'uhu as-sadaqatu liwajhillahi ta'ala. Insyaallah. Kemudian salah satu daripada niat waktu kita bersedekah juga yanwi bi sadaqatihi daf'al bala. Ya, menolak bala. Ya. Lima warada fi qauli Anas radhiyallahu ta'ala anhu al-bala la yatakhattas sadaqah. Bala itu tidak akan melewati, melampaui sedekah. Gitu. Artinya tidak dia terbendung dengan sedekah, dengan sedekah itu tadi. Fil hadis inna sadaqah tasuddu sab'ina baban minasyarri wal bala. Sesungguhnya sedekah itu menutup 70 pintu keburukan dan bala. Masya Allah. Ya. Sedekah menutup pintu keburukan. Kalau kita punya hal-hal yang menakutkan seperti justru keadaan seperti ini ya. Keadaan segini begitu mengkhawatirkan kepada ulama-ulama kita, kepada umat Islam, ya, perlakuan yang seperti ini yang menyakitkan hati ini semua, ya sedekah dengan niat kita niatkan, ya mudah-mudahan guru kita, habaib kita, ulama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap kali sedekah niatkan, ya Allah selamatkan ulama itu, selamatkan Habib Rizik, selamatkan ulama siapapun yang berbuat kebaikan, begitu, ya. Wa syar'ala anwa'in la tuhsa, bahkan disebutkan di sini la tuhsa. Kan syar itu banyak sekali. Jenis keburukan itu kan banyak sekali, tidak terhitung. Salah satu, famin dalika al-bala' fil jisim, tiba-tiba punya penyakit. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dia kena penyakit, punya masalah. Kal amrad wal asqam jami'iha. Ya. Penyakit-penyakit yang ada, seluruh penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Apa aja bisa Allah bikin penyakit, ya, mulai dari ujung kepala sampai kaki bisa Allah berikan penyakit, ya, dan banyak tidak bisa tersembuhkan juga banyak, ya, artinya manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, ini bisa diobati dengan sedekah. Ya Allah, sedekah, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit saya, gitu ya. Dawu mardokum bis sedekah, disebutkan begitu dalam hadis. Sakit juga, fil qalb. Apa dalam hati itu? Asyak. Syak pada agama. Ini kan bahaya ini. Obati dengan sedekah. Apa ada sih Allah? Begitu. Apa ada sih hari akhir itu? Kemudian kita nanti sudah dikubur, bangkit lagi, terus kita ngapain? Gitu ya. Ketemu sama orang-orang yang tidak mengerti juga. Ya, sama orang-orang yang ahli syak. Terkena penyakitnya tadi. Ragu terhadap Allah SWT. Itu bisa diobati dengan sedekah. Kibir, sombong, hasad, ya, mahabbatid dunya, cinta dunia, wasu'idzan, berburuk sangka. Lihat orang Islam berburuk sangka terus, obati dengan sedekah juga, masya Allah, ya. Wa ghairi dzalik minal khaba'its al muhlikat, dan selain dari itu semua daripada penyakit-penyakit dan dosa-dosa yang membinasakan, muhlikat. Wa min a'dzami syurur, dari salah satu yang paling besar kejahatan itu tasallutun nas wan nafsi wasyaitan, ya, dikuasai, ya, dikuasai oleh manusia atau dikuasai oleh manusia jahat. Itu kita tidak berdaya karena kejahatan orang. Ya Allah, itu paling membahayakan. Bagaimana caranya? Sedekah. Obati dengan sedekah. Wan nafs, hawa nafsu yang enggak pernah puas-puas gitu ya. Kita mau nyawer berapapun untuk memuaskan nafsu enggak bisa. Ya, saya mau tobat, nanti umur 30 aja dah saya mau tobat. Oh, nanti saya kawin. Nanti kalau saya punya anak, nanti kalau punya anak 2 belum tobat juga. Belum. Nanti sudah umur 40, udah 40 berhenti, benar-benar total mau berhenti. 40 nambah lagi. Lah dikit 42, ya. 45 masih sehat. Nanti 50 aja mati. Ya, baru nanti kita tobat terus, begitu. Itu berbahaya. Orang yang menunda-nunda tobat itu, diobatinya bagaimana? Salah satunya sedekah. Ya Allah, saya nggak mampu ini begini terus. Ya, pengajian lagi, maksiat lagi, pengajian lagi, maksiat lagi. Kapan nih bersedia? Sedekah. Ya Allah, saya mau tobat benar-benar dengan sedekah ini. Itu bisa terobati. Jadi sedekah ini masya Allah banyak, ya. Obat macam-macam ini. Wal humum,
Ya, seperti tadi penyakit yang ada sekarang ini yang kita khawatirkan, penyakit-penyakit ini bisa dengan sedekah. Itu ikhtiar juga. Ya. Kita ikhtiar. Orang lihat makan daun ini, makan semua daun itu. Apa namanya, minyak kayu putih, minum minyak kayu putih. Ya, nanti ditemukan lagi obat ini. Kok kita nggak percaya sama Rasulullah SAW? Kenapa kita ragu? Doanya ada, cara-caranya ada. Apa itu? Ya sedekah. Baca wirid, doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian mantapkan, yakinkan itu. Ya, yang itu belum tentu benar. Semua yang dibicarakan manusia belum tentu benar. Kalau kalam Allah, kalam Rasul pasti benar. Tapi kita ragu. Ya. Itu iman namanya. Ya. Sampai harus divaksin dengan yang haram. Kan itu ragu, nggak percaya. Ya. Bisa nggak? Ya, dengan doa-doa. Terbukti bisa disembuhkan. Ya, dengan doa, dengan sedekah tadi ya. Wal humum, wal ghumum, wal ain, wa kulli syai'. Ya, humum itu ya, kesedihan, kesumpekan. Ya, yang ada sebabnya turun tidak ada sebab itu. Paham? Katanya ada sebabnya, ada yang tidak ada sebabnya atau sebaliknya dikatakan. Ya. Wal ain atau ain, ya. Wa kulli syai'. Ain itu pandangan mata orang jahat, itu juga bisa membunuh. Itu bisa diobati dengan sedekah. Wa jami' dzalik tadfa'uhu shadaqah liwajhillah. Ya, itu semua akan dihilangkan dengan sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Terus, bolehkah orang bersedekah sementara dia masih berhutang? Ada punya hutang tapi bersedekah, boleh tidak, Habib? Ya. Ada khilaf antara ulama, kata Imam Ibnu Hajar dan Romli dan yang lain. Dia mengatakan bahwa yang punya utang tidak diperbolehkan, gitu ya, tidak boleh dia bersedekah, khusus dia bayar saja. Tapi sekalian yang mengatakan boleh, ya, sebagian lagi ada yang mengatakan boleh. Nah, ini mungkin maksudnya yang boleh itu seperti apa? Orang punya utang 1 juta, misalnya, ya, artinya dia bisa mengumpulkan uang. Kemudian dia punya 10.000, 5.000, ada orang minta, kan kasih aja, nggak masalah. Karena kalau pendapat yang pertama ini akan menyulitkan begitu. Harus dikeluarkan semuanya kan? Harus menunggu sampai terkumpul uang baru dia bayar. Ya, uang yang dikit. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, tetap dikumpulkan. Jadi kita yang lebih tahu. Kalau kita bisa menunda atau menunggu ada uang akan masuk dari pintu yang lain, ya kita sedekah tidak masalah. Ya, tapi kalau nggak ada ya kumpulin aja uang semampu kita. Gitu. Dan sekali lagi, orang yang punya utang niat mau bayar pasti bisa. Niat itu mau bayar pasti bisa. Tapi kalau utang niat nggak bayar ya nggak bisa. Ya, jadi utang itu pasti bisa sebesar apapun kalau niat. Niat aja, insya Allah Allah yang permudah. Gitu. Ya, kalau niat aja enggak ya nggak bisa. Ya. Memang dari pertama niat utangnya niat ngambil ya udah, jadi nggak bisa bayar ya. Ayat terakhir saya baca. وينوي حفظ الفقير من غيبته وطول اللسان فيه إذا لم يؤته فإن ذلك من ضرورات المنع غالبا. Ada niat yang lain juga ini yang terlewatkan. Boleh ini ya. Niat waktu memberi. Yanwi hifdzal fakir min ghibatihi. Menjaga si miskin supaya tidak ghibah kepada kita kalau nggak beri. Begitu kan? Ada orang minta, saya lagi nggak punya duit. Marah dia. Kaya, pelit, kurang ajar. Padahal benar-benar nggak punya duit, kan ngomong supaya dia nggak terlalu ghibah, kan jadi dosa. Udah miskin suka ghibah lagi, kan kasihan. Dia miskin nggak punya duit suka ghibah orang, bangkrut, ya. Susah di dunia, susah di akhirat. Supaya dia tidak ghibah, ya kasih aja. Tahu, kemudian kita berikan duit itu supaya dia tidak ngomongin kita. Bukan takut diomongin, bukan, supaya dia nggak kesian. Nggak dosa, ya, supaya dia nggak dosa. Udah susah di dunia. Ya, ternyata dia juga menyiapkan kesusahan untuk di akhirat juga. Begitu kan? Kasih supaya dia
senang. Subhanallah, itu niatnya ya. Ya. Wa tulil lisan, ngomong itu panjang, pelit. Saya pernah datang ke rumahnya, nggak dikasih, ya. Air itu setengah gelas, gitu ya. Wah, dia ngomel-ngomel. Ketemu orang lagi, itu tahu nggak itu orang? Oh, pelit itu. Ya. Udah 5 tahun 6 bulan 7 hari itu masih diingat-ingat juga. Ya. Kamu minta sana kalau ada apa-apa coba minta tolong sama fulan. Pelit, ya pelit. Ya. Kalau ngomong terus tuh dia ingat-ingat. Daripada itu kasih aja udah gitu kan dia selamat juga. Tiap kalau orang bayangin tuh tiap ketemu orang selama 5 tahun atau setahun dia tiap disebut nama kita pelit, pelit, pelit. Ghibah terus itu. Kan ghibah pelit itu ya. Kalau 1 kali ghibah 700 sholat yang makbul diambil begitu ya. 1 kali ghibah 700 sholat yang makbul. Ini orang jarang sholat ya, atau sholatnya nggak khusyuk begini. Ada orang sholat begitu kan nggak nafsu ya, ada orang sholat ya habis bangkrut ya. Allah ya. Suka ghibah lagi. Lam yu'ti fa inna dzalika min daruriyat. Min daruratil man'i ghaliban. Itu karena sambil dikatakan Habib ini menceritakan beliau menyebutkan seperti itu. Memang kebiasaan orang miskin lagi susah, ya wajar begitu ya, tapi kan dosa. Ya, begitu nggak dikasih kurang ajar. Ya. Makannya rumah bagus, mobil punya, pelit. Wah, udah panjang, mudah-mudahan bangkrut. Udah. Padahal dia nggak ngerti keadaan orang kan, dan itu biasa orang miskin yang seperti itu. Tapi kita jangan biasakan diri kita seperti itu. Nah, ya, itu ada kitabnya biasa katanya. Ya, jangan dibiasain itu yang nggak bagus maksudnya begitu ya. Jadi saya miskin ya harus ngomel-ngomel begini. Itu ada kitabnya, itu manhajus sawi. Bukan begitu, ini jangan dibiasain, itu kebiasaan yang buruk maksudnya. Ya. Jadi kita yang niat subhanallah. Banyak sekali nih ya. Banyak cara orang untuk supaya ayo habisin, bentar lagi kita libur. 2 bulan, terus. Terusin. Wa yanwiya an yaqtadiya bihil ghairu idza ra'ahu tasadduqa in amina riya. Wal umdatu as-sidqu wa adamul manni wal adha wa ru'yatil minnati lil faqir. Haitsu istafada bisababihi hadhihi al fawaid al 'azimah wal 'awaid al jasimah. Walau 'adima al faqir la 'adima hadhihi al khairat. Wa yanwi yaqtadiya bihil ghair. Kemudian kalau kita sedekah niatkan supaya orang lain mengikuti kita. Boleh. Ya. Yaqtadiya bihil ghair. Idza ra'ahu, apabila dia dilihat ya. Tasaddaqa in amina riya, kalau aman daripada sifat riya. Jadi kita ini misal ustadz atau tokoh masyarakat atau apa aja dilihat orang, ada orang minta sedekah, kasih sedekah depan orang, kasih sedekah begini. Nanti yang lain ikut. Kan gitu kan? Niatkan, tapi kalau aman daripada riya. Ya. Dulu kata Habib Soleh Al-Hamid, Habib Soleh Tanggul, begitu. Waktu di Surabaya akan ada bikin madrasah, gitu ya. Itu orang-orang kaya dikumpulkan semua duduk bareng. Kemudian langsung Habib Soleh memberikan uang sekian golden, besar itu. Ya, yang lain yang kaya-kaya ikut juga. Gitu. Kalau ditunda besok, dikit pastinya. Apalagi masuk di amplop, jadi 100.000, begitu ya. Tapi kalau depan orang, Habib Soleh bukan pengusaha, bukan apa-apa, artinya hidup sederhana, tapi karim, waliullah, ya, kasih mobil, kasih orang lagi, begitu Habib Soleh, ya, masya Allah. Itu para aulia, supaya ditiru orang boleh mengeluarkan begitu, ya. Wal umdah, tapi intinya pada as-sidqu, sidiknya, wa adamul manni wal adha wa ru'yatil minnah lil faqir. Tapi tujuannya ya gitu ya. Intinya daripada orang bersedekah itu sidik, kejujuran, ketulusan. Wa adamul manni, tidak mengungkit-ungkit, wal adza, mengganggu. Maka disebut wa qaulun ma'rufun khairun
min shadaqatin yatba'uha adza. Berkata-kata yang baik, ya, itu lebih baik, ya, qaulun ma'ruf, ya, lebih baik daripada memberikan tapi dengan cacian. Itu. Diberi. Udah, jangan balik lagi. Nah, kan itu menyakitkan. Ya. Jangan balik lagi. Awas, marah-marah kita kasih duit. Ya. Itu kalau enggak jadi omongan kan? Gitu. Jadi bagaimana yang lebih baik lagi? Memberikan kemudian kasih bahasa yang menyenangkan. Nah, begitu ya. Haitsu istafada bisa bihadil fawaid al-'azimah wal 'awaid al-jasimah. Ya, sekiranya bisa mengambil faedah daripada faedah-faedah yang besar ini. Wal 'awaid faedah juga ya sama. Ya, manfaat-manfaat gitu ya. Al-jasimah yang besar. Walau adimal fakir la adima hadhil khairat. Kalau tidak ada orang fakir, enggak ada kebaikan ini. Iya kan? Kita bisa sedekah pahalanya besar kalau ada orang fakir. Kalau enggak ada orang fakir gimana? Hah? Enggak ada orang fakir gimana? Mau sedekah sama siapa? Tapi kalau di Indonesia kayaknya masih lama, masih ada terus ya. Jangan khawatir. Stoknya masih banyak, ya. Bahkan utang pun masih dipersiapkan yang banyak, ya. Itu. Tip. Wa idza istahdara jami' hadhihi an-niyyat inda tasadduq asabahu bi kulli niyyatin thawaban akhar. Masyaallah. Wala'alla hadha insyaallah min ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam dirhamun sabaqa 100,000 dirham wa fadlullahi wasi'un wa ra'a hadhihi an-niyyat niyyatun katsiratun tatayassaru li ahli al-qulubi la tuhsa. وهذه تيسرت لي في الوقت الحاضر من فضل الله أسأل الله أن ينفع بها من وفقه الله تعالى والتوفيق بيد الله. انتهى من كتاب مجمع البحرين. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa idza istahdara jami'a hadhihi niyat, ini Habib Muhammad bin Zain masih ya. Muhammad bin Zain ini kalamnya bin Sumaid. Wa idza istahdara jami'a hadhihi niyat, apabila kita bisa menghadirkan seluruh tadi niat yang segitu banyaknya itu, ya kan banyak sekali, nanti terhitung 1, 2 tiap niat, tiap kali bersedekah niatnya itu tadi. Jami' hadhihi niat inda tasadduq athabahu bi kulli niyatin thawaban akhar. 50.000 kita keluarkan dengan niat sebanyak itu, berarti dilipat gandakan sebanyak niat yang kita niatkan, ya, untuk menyenangkan orang, untuk menyembuhkan penyakit, untuk banyak sekali niat-niat yang baik tadi. Wala'alla hadza insyaallah fi min makna qauli sallallahu alaihi wasallam, ini insyaallah makna daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirhamun sabaqa 100,000 dirham. Dalam hadis disebutkan bahwa 1 dirham mendahului 100.000 dirham. 1 dirham mestinya kan lebih banyak, lebih bagus, lebih senang orang menerimanya. Tapi ada orang bersedekah dengan niat yang begitu banyak, bisa mengalahkan jumlah yang banyak karena niatnya itu tadi ya. Wala'alla hadhihi insyaallah min makna qawlihi dirhamun sabaqa 100,000 dirham. Wa fadlullah wasi', keutamaan Allah itu besar. Wa ra'a hadhihi niyatun katsirah, ya, di belakang niat ini semua masih ada lagi niat yang bisa kita kembangkan sendiri. Untuk apa? Ya, untuk menutup rasa malu orang yang meminta, untuk hasil itu banyak sekali niat yang bisa kita lakukan. Tatayassara li ahlil qulub la tuhsa. Nah, untuk orang-orang yang bisa menjaga hatinya, ahlil qulub, ya, yang bisa merawat hatinya, bisa dia orang yang mendapatkan niat yang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Tadi yang disebutkan beliau mengatakan kan segitu. Sebegitu banyaknya kita niat, tapi bisa kita kembangkan lagi. Kita bisa yang lain-lain. Wa hadhihi tayassarat li fil waqtil hadir min fadlillah. Kemudian beliau mengatakan, inilah yang bisa sedikit yang bisa saya sampaikan daripada sekarang ini, maksudnya daripada niat-niat yang ada. Sedikit banyak banget itu ya. Nah, kita tiga kali pertemuan ini. Cuma sedekah niat untuk sedekah sudah 3 kali. 3 kali ahad. Masya Allah. Ya, itu para ulama begitu ya. Banyak ilmunya, banyak luar biasa, tapi dia masih mengasakan dikit tawadu begitu ya. Radhiyallahu taala anhum. Asallahu an yanfa'a biha man waffaqahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi orang yang diberikan taufik
untuknya. Wa taufik biadillah. Kemudian taufik itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah berikan taufiknya, mudah ini kita kerjakan semua. Ya, apa yang kita lakukan itu mudah. Habib, ada jamaah bertanya, bolehkah orang bersedekah dengan sesuatu yang makruh? Sedekah dengan sesuatu yang makruh, contohnya rokok gitu. Kasih rokok, Anda sedekah. Enggak ada ya. Enggak masuk pahala itu rokok ya. Makruh ya. Bukan sedekah. Bukan sedekah. Sedekah yang bagus-bagus. Ayo. نسيم الوصل هاب على الندامة فأسكرهم وما شربوا مداما فمالت منهم الأعناق ميلان لأن قلوبهم مليت غراما ولما شاهدوا ساقي تجلى وأيقظ في الدجى من كان ناما فناداهم عبادي لا تناموا ينال الوصل من هجر المنام فناداهم عبادي لا تناموا ينال الوصل من هجر المنام ينال الوصل من سهر الليالي على الأقدام والتزم الصيام وما مقصودهم جنة عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام سوى نظر الجليل فذا مناهم وهذا مقصد القوم الكرام فالله يرحم جمعنا بفضله ولا يعاملنا بقسط عدله ببركة الهادي ختام رسله أحمد إمام المتقين الأبرار صلوا على الحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bacakan doa Fatihah kepada Bapak Budi Cikarang, jamaah pengajian yang meninggal, mudah-mudahan Allah filahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Begitu juga yang kemarin meninggal, ya, saudara-saudara kita, kerabat kita, amwatil muslimin, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni mereka. Ala hadin ya wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Kita doakan juga biniyati syifat
insyaallah dapat kesembuhan Haji Harun Ar-Rasyid tersebut Haji Ribut dalam keadaan sakit. Ya, mudah-mudahan Allah juga sembuhkan Ibu Maryami binti Suhandi dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Ibu Haji Hajah Haji Sujai, kemudian Bapak Yusnan Syah yang sakit juga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqaman bijahil nabi wa alihi wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اغضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي والسيئات وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك في سبيل هداك والحقني بأصياك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا رب العالمين.